السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کے ساتھ ساتھ پارہ ام بھی تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ پارہ ام قرآن پاک کا آخری پارہ ہے اور یہ پارہ تقریباً ہر ایک کو قریب یاد ہوتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر کوئی پارہ ام کو بھی تجوید سے پڑھ سکے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نبا پڑھیں گے۔ سورہ نبا 40 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا۔ عم میم مشدد غنہ ہوگا، یتساء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے، اور مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم، عن النبأ نون مشدد غنہ ہوگا، 1 الف کی مقدار۔ العظیم، العظیم ضاء کو پر پڑیں گے، ضاء حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ العظیم، العظیم میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف، 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف، 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، الذی یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم فیہ، ہم فیہ میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فیہ یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مختلفون خا کو پر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ مختلفون، مختلفون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف، 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف، 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، کلا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ سیعلمون، سیعلمون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف، 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف، 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ثم میم مشدد غنہ ہوگا۔ کلا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔
सयअलमून, सयअलमून में मद्द आरिज वक्फी होगा। मद्द आरिज वक्फी में तमाम कुर्रा के नज़दीक तूल, तवस्सुत, कसर तीनों जायज़ हैं। तूल अवला है, फिर तवस्सुत, फिर कसर। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, अलम नजअल, अलम नजअल में इजहार शफवी होगा। इसका कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इजहार शफवी होगा, यानी मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। नजअल, नजअल जीम में कलकला होगा। जीम हुरूफ कलकला में से है। हुरूफ कलकला 5 हैं जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है, यानी क़ाफ, तवा, बा, जीम, दाल। जब इन हुरूफ के ऊपर जज़्म आए तो उनमें कलकला होता है। अल अर्द, रा को पुर पढ़ेंगे। रा, इसका कायदा यह है कि रा साकिन से पहले ज़बर और पेश आए तो रा पुर पढ़ा जाएगा। रा साकिन से पहले ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ रा साकिन से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। अल अर्द, ज़ाद पुर पढ़ा जाएगा। ज़ाद हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा, ज़ग़्त, क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़ी जाती हैं। मिहादा, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, मिहादा हा के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मिहादा वक्फ करेंगे। जब 2 ज़बर पर वक्फ कर रहे हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। मिहादा, वल जिबाल औतादा, वल जिबाल अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। औतादा, वावलीन, वावलीन वो वाव जो साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो। वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। औतादा, औतादा में आगे आयत है, वक्फ करेंगे। जब 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा, व खलक़नाकुम, खा को पुर पढ़ेंगे। खा हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा, ज़ग़्त, क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। व खलक़नाकुम, क़ाफ हुरूफ क़लक़ला में से है। हुरूफ क़लक़ला 5 हैं जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है, यानी क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। जब इन हुरूफ के ऊपर जज़्म आए तो उनमें क़लक़ला होता है। व खलक़नाकुम, नून के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। व खलक़नाकुम अज़वाजा, यहाँ पे इजहार शफ़वी होगा। इसका कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इजहार शफ़वी होगा, यानी मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। व खलक़नाकुम अज़वाजा, अज़वाजा अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अज़वाजा आगे आयत है, वक्फ करेंगे। और जब 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता, वजअलना अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नौमकुम, वावलीन, वावलीन वो वाव जो साकिन उससे पहले ज़बर हो, वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। नौमकुम सुबाता, नौमकुम सुबाता में इजहार शफ़वी होगा। इसका कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इजहार शफ़वी होगा, यानी मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। सुबाता आगे आयत है, वक्फ करेंगे। जब 2 ज़बर पे वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा, अल-लैल यालीन, यालीन वो या जो साकिन हो से पहले ज़बर हो, यालीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। लिबास अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। लिबास आगे आयत है, वक्फ करेंगे।
जब दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल्जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलनल लैल लिबासा सदक़ल्लाहुल अज़ीम।